ਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। अर कीनस गुरदास जो बानी गुरबानी के आशय सानी। ऐसी पठबे गुरमत पावै सतगुर शरदा हृदय वधावै। अर कीनस गुरदास जो बानी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त जी दे मालक दसां पातशाहियों की आत्मक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री अमृतसर साहिब जी विखे दिन के चौथे पैर के सुंदर दीवान चल रहे हैं। सजे हुए दीवाना अंदर अति सन्मानयोग रागी ਸਿੰਘਾਂ पासों आप संगतां ने अमृतमयी इलाही गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया है। आओ गुर संगत जी हुण समा है जो आप गुर इतिहास की लड़ीवार कथा सरवण करते आ रहे हाँ। नाल ही अज अमर शहीद भाई तारू सिंह जी तिन्हां दा शहीदी दिहाड़ा भी है। भाई तारू सिंह जी का जन्म पिंड पूला बाबा दीप सिंह साहब जी के जन्म स्थान के नेड़े पिंड पाहूविंड के नेड़े ये पिंड पूला नगर है। पिता जोध सिंह जी के गृह भाई तारू सिंह जी का जन्म होया। कुछ विद्वान ये भी जिक्र करते हैं कि भाई तारू सिंह जी के पिता भाई जोध सिंह जी मुक्तसर की जंग दे विच शहीद होए। उन्हां दी शहादत तो बाद भाई तारू सिंह जी की माता ने अपने पुत्र तारू सिंह नूं अते इन्हां दी एक वड्डी भैन सी जिहदा नाम इतिहास विच तारू करके आया है। इन्हां नूं गुरबाणी दीआं लोरियां दे के पालिया। जदों भाई तारू सिंह जी की उम्र 25 वरियां दी होई है ते सिखां दे उत्ते जकरीए वालों बहुत ज़्यादा जुल्म का झक्खड़ जिहड़ा सी वो चलाया गया। ते उस वेले जिहड़े सिंह सन जिहड़े जुझारू सिंह सन जंगलों दे विच रह के समा बतीत करदे। भाई तारू सिंह जी नूं पता लगा इन्हां ने अपनी मां नूं बेनती कीती है मां अज फिर ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ उत्ते आनंदपुर वाला समा बनिया है। उन्हां दे सिर ते छत कोई नहीं जे छत है तो आसमान दी है। कुछ मिल जावे तां गुजारा छक के कर लैंदे ने नहीं तां कड़ाके चलदे हन। ते तूं जो कुछ घर विच है बना के दे ते मैं उन्हां ਸਿੰਘਾਂ नूं जिहड़े जंगलों दे विच रहिंदे हन जिहड़े पंथ दी खातर मनुखता की खातर साड़ी आज़ादी की खातर वो लड़ रहे हैं उन्होंने मैं लंगर छका के आवांगा। भाई तारू सिंह जी की माँ सुन के बड़ी प्रसन्न हुई। माँ ने घुट के भाई तारू सिंह नूं गल दे नाल लाया कि आ पुत्रा अज मेरी मेहनत रंग लैके आई है। छेती दे नाल भाई तारू सिंह जी की माँ ने लंगर तैयार किया। शामां दा समा होया। भाई तारू सिंह ते इन्हां दी भैन भाई तारो बीबी तारो सो दोनों भैन भरा जिहड़े जंगलों दे विच सिंह रहिंदे सन उन्हां नूं लंगर छकाउण वास्ते तुर पए। जाके लंगर छकाया। उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ने लंगर छक के अरदास कीती है कि भाई तारू सिंह दी सिੱਖੀ केसां सवासां नाल निभ जावे। भाई तारू सिंह घरे आया। मां नूं कहा मां अज जो ਸਿੰਘਾਂ की सेवा करके मन नूं सकून मिलिया है एक वखरा ही सकून ते वखरा ही आनंद है।
ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਨੇਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਸ਼ਾਮ ਪੈਣੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਲੋਹ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕਾ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੂਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹੰਤ ਆਕਲਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਰਨ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਸ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਆ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਹੰਤ ਆਕਲਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੀਕਾਂ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਸੱਪ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ, ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਬਰ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਲੇ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੂਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਚੱਲੇ, ਪਿੰਡ ਪੂਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰੋ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਵਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਕਿ ਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਇਓ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭੱਜਦੇ ਤਾਂ ਚੋਰ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸਿਪਾਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੂਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਧੋਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੇਖੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਜਾਨ ਭਾਵੇਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਪਾ ਜਾਵੇਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੜਾਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੂਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਈਏ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਓਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਕਰੀਏ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਕਰੀਏ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤੀ ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਕਰੀਏ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਲਾਮ ਸਜਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਾਰਨ? ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਗੀ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਉਣਾ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ? ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਇਆ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹੋ ਪਛਾਣੈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਘਰਾਣੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਨਿਗਾਹ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਤੇਰੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭੇਗੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨੀ। ਮਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਬਹਾਨੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪ ਰੱਖੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੂੰ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਾਂਗਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਨਾ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਨੇ ਮੋਚੀ ਬੁਲਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਦਾ ਖੋਪਰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੋਚੀ ਆਏ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਚੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਬੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖੋਪਰ ਚੀਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਨ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਗਿੱਚੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿੱਚੀ ਤੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਹੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਚੜਨ ਲੱਗਾ, ਦਾੜਾ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੂਨ ਦੀ ਨਦੀ ਚੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਣ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ, ਪੂਰੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਲਏ ਤਰਲੇ, ਬੜੇ ਨਨੀਮ ਹਕੀਮ ਸੱਦੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਬੋਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਪੀ ਤਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਆਏ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਬਿਨਾਂ ਖੋਪਰ ਤੋਂ ਪਏ ਸਨ, ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
ਤਾਰੂ ਸਿੰਘਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਤਰਲੇ ਪਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਪੰਥ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਛੁਆਓ, ਜ਼ਕਰੀਏ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੋ, ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਮੌਤ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋੜਾ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਉਤਰਵਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਈ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਰੱਖਣੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ 3 ਬਚਨ ਕਹੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਸੀ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਰੱਖਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਆਓ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਰ, ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਤਪਾ ਹਰਬੰਸ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਜਾਗ ਪੈਣਾ, ਜਲ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਚਿੱਤ ਆਪਣਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਕੁਝ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਤਪੇ ਹਰਬੰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ, ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੁਜਸ ਉਚਾਰਾ, ਜੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਹੋਵੇ, ਸਤਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਿਸ ਕੋ ਪੜੋ ਸੋ ਤਰਕੋ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚ ਲਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕੌਤਕਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਿਓ ਅਸੀਸ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਰ ਕੀਨਸ ਗੁਰਦਾਸ ਜੋ ਬਾਣੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਗਤ ਜਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਅਰ ਕੀਨਸ ਗੁਰਦਾਸ ਜੋ ਬਾਣੀ। ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇ ਆਸ਼ੈ ਸਾਨੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਗਤ ਜਨ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਦਰਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 100 ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ 4 ਮੂਰਖ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣ ਜਾਂ 2 ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮੱਤ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, 100 ਸਿਆਣਿਆਂ ਇੱਕੋ ਮੱਤ, ਮੂਰਖ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਮੂਰਖ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਚੱਲੇ, ਦੂਜਾ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜਾਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਐਸੀ ਪਠਬੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦੱਸੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਪੰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਛਲ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਬਹਾਂਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ, ਗੁਰ ਜਾਪ ਜਪੰਦੇ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਹੈ ਨਾ ਇੱਕੋ ਮਤ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮਤ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਆਸ਼ਾ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਛਲ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਬੰਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ, ਗੁਰ ਜਾਪ ਜਪੰਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਰ ਨਹਾਂਦੇ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨ ਆਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਚਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇ ਆਸ਼ਾ ਸਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਿਰਦੈ ਵਧਾਵੈ। ਐਸੀ ਪਠਵੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਵੇ।
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਿਰਦੈ ਵਧਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਬੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਹੁਆ ਸੈਣ ਨਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਰਾਤੀ ਕਰੇ ਭਲਕੈ ਰਾਜ ਦੁਆਰੇ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੈਣ ਰੂਪ ਹਰ ਹੋਏ ਕੈ ਆਇਆ ਰਾਣੈ ਨੂੰ ਰਿਜਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਿਰਦੈ ਵਧਾਵੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ। ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਬਚਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਰਗੀ ਦਿਆਲਤਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਗੁਣ ਕਰ ਬਖਸ਼ੇ ਅਵਗੁਣਿਆਰੇ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਰ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰ ਜਸ ਤਰਕੋ ਨਹਿ ਕੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਰੁਚ ਸੋ ਪੜੋ ਸੁਨੋ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ, ਬਹੁਤਾ ਸੁਖ ਪਾਵੋਗੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤੇ ਸੁਨ ਸਭ ਮਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪਠਨ ਲਗੇ ਗੁਰ ਕ੍ਰਿਤ ਮਹਾਨੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਨੰਦ ਮੁਰਾਰੀ ਸੁਮਤ ਮਹਾਨੀ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਭਾਈ ਅਨੰਦ ਮੁਰਾਰੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ, ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਸਿੱਖ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ। ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਖ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨੰਦ ਮੁਰਾਰੀ ਜੀ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਾਨੋ ਲਟਕਣ ਜਾਤ ਸੁਜਾਨਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾਨੋ ਲਟਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਿੰਦਰਾਓ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਕਲਿਆਣਾ। ਤੇ ਜਾਤੀ ਕਰਕੇ ਬਿੰਦਰਾਓ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ। ਆਲਮ ਚੰਦ ਹਾਂਡਾ ਜੋ ਉਚਾਰਾ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਚੰਦ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਾਂਡੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਲਵਾੜ ਬਹੁਰੋ ਸਹਿਸਾਰਾ। ਭਾਈ ਤਾਲਵਾੜ ਬਹੁਰੋ ਸਹਿਸਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਹਿਸਾਰਾ ਜੀ। ਸਭ ਮਿਲ ਕਰ ਜਿਨ ਮਨ ਜਗਿਆਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੇਵਲ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਚੱਲੀਏ, ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਚੱਲੀਏ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਸੈਰ ਕਰ ਆਈਏ, ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਛਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਆਸਾ ਜਾਗ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹਾਂ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਸਾ ਜਾਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਆਸਾ ਜਾਗੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਗਿਆਸੂ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਗਿਆਸੂ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਗਿਆਸੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਜਾਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਾਣੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਲੇ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਪਏ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖਾ ਖਾਵਤ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਪੀਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਸਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖ ਹੈ ਖਾਏ ਚਲੀਆ ਦੂ। ਕੇਵਲ ਜੁਗਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਜਾਗ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ। ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ। ਆਏ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਪਾਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ। ਕਰ ਬੰਦਨ ਕੋ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮੁਰਾਰੀ, ਐ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰੋ ਦੁਖ ਭਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਇਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਿਸ ਗਰਭ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਹੈ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਅੰਤਰੀਵ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਵੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸਭ ਕਰੋ ਉਧਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ, ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਰੋ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਨਿਤ ਅਭਿਆਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰੋ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਨਿਤ ਅਭਿਆਸਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੁਨः ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਈ ਇੱਥੇ ਤਰਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਰਮ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਖੂਨ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਇਹ ਭੁੱਖੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ। ਪੁਨः ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਧਰੀਐ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਕੌਣ? ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਐ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਆਖੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਸੁਨਤ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਭਨ ਬਖਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹਮ ਜਬ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਹਿ ਦੇ ਕਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਬ ਮਨ ਨਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਤਨਾਮ, ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ ਜਬ ਧਾਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਸਰ ਜਾਤ ਨੈ ਚਿਤ ਮੈਂ ਰਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਵੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਚਿੱਤ ਦੇ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ 300 ਤਬ ਕਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਵੈਦ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਰੋਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੈਦ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਜੁਗਤੀ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਜਪੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜੋ ਤੁਮਾਰੇ ਔਰ ਅਭਿਆਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹਿ ਦ੍ਰਿੜ ਭਇਓ ਕਰੋ ਨਿਰਜਾਸ। ਹਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਵੋ। ਅਨਕ ਜਨਮ ਦੁਰਮਤ ਵਿਵਹਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਭਿਆਸ ਬਲੀ ਔਰ ਧਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲੇ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਘਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਘਰ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਨਾ ਬਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਅਬ ਅਭਿਆਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਭਇਓ ਅਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁ ਦਿਨ ਕੋ ਦ੍ਰਿੜ ਤਨ ਅਭਿਮਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆਇਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਨੈ ਸਨੈ ਕੀਜੈ ਇਸ ਹਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ। ਪਠਨ ਸ਼ਰਵਨ ਨਿਤ ਕਰੋ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਣੀ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਫਿਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰੋਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਦ੍ਰਿੜ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਕਾਲਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਏ ਬੇਸਿਮਰਨ ਤਨ ਅਭਿਮਾਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਬ ਤੁਮਰੀ ਹੋਵੇ ਕਲਿਆਣ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਲਿਆਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਪੁਨਹ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜੋੜੋਗੇ,
ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੀਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਤ ਹੈ ਜੈਸੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਨੈ ਸਨੈ ਉਲਟ ਹੈ ਬਿਦ ਕੈਸੇ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਜੇ ਰੁੱਖ ਮੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੁੱਖ ਪਲਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਰੁੱਖ ਪਲਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੇ ਯਤਨ ਬਹੁ ਅਨਥਲ ਬਹੈ, ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਥਮ ਥਾਨ ਹੀ ਰਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜੁਗਤੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਪਲਟਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਕਰੀਏ ਮਨ ਨੀਵਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੋ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਹਉਮੈ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਰੱਖੇ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਭਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਚਲੋ ਧਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਰ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਪਾਵੋ ਬੰਦ ਬ੍ਰਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਬੰਨ ਪਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲੀਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਵੋ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆਦ ਗੁਣ ਧਰੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਘਰ ਘਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੂ। ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵਾਹਵਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣੋ, ਸੰਤੋਖ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਯਤਨੋ ਤੇ ਸੋ ਮੁਰ ਪਰੇ, ਜੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਪਵੇਗਾ। ਜਬ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਤ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਭਇਓ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਇਹਨੇ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਚੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੰਨ ਪਾਇਆ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਉਪਾਏ ਨਾ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਇਓ, ਫਿਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ, ਸੰਤ ਜਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਵੀ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਇਕ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੌਂਦੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹ ਉਚਰੈ, ਉੱਠਦੇ ਪੀ ਵਾਹੋ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਮ ਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੇਨ ਆਨੰਦ। ਫਿਰ ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਤ, ਚੇਤਨ, ਆਨੰਦ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਤਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਤ, ਚੇਤਨ, ਆਨੰਦ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਉਹ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਪੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਸੋ ਵਿਆਪੈ ਦੁਖ ਦਾ ਦੁੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲੈਨ ਮਿਲਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਨ ਭਗਤ ਜੁਠਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭਇਓ ਮੁਰਾਰੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ। ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਇਹ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਭਿਆਸ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਭਾਨੋ ਸੁਗੜ ਸੁ ਜਗਨਾ ਆਨੰਦ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਭਾਈ ਭਾਨੂ ਜੀ, ਭਾਨੂ ਸੁਗੜ ਤੇ ਜਗਨਾਨੰਦ ਜੀ। ਆਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਦ ਬੰਦ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਠਤ ਆਪਨ ਬਿਰਤੰਤ ਬਖਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਮ ਰੋਕੈ ਇੰਦਰੀ ਅਰ ਪ੍ਰਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਸਮੇਤ ਉਪਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਹਿਤ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਭ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਬੇ ਪਦਾਰਥ ਕੁਛ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਵੈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਕੁਝ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਤਬ ਹਮਰੋ ਮਨ ਤਹਿ ਚੱਲ ਜਾਵੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਲਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਨ ਸ਼ੈ ਅਰ ਮਨ ਕੋ ਨਾਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ 3 ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਸ਼ਨ ਸ਼ੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਤਵ ਗਿਆਨ ਤੀਨੋ ਨਿਰਜਾਸ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਇਨ ਕੋ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਨ ਵਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ। ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਹਾਰ, ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਮਨ ਫਿਰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸ਼ੈ ਹੋਈਆਂ। ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਕਰੋ ਯਤਨ ਨਿਤ ਗਈਐ ਮਨ ਕੋ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਤਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ। ਤੇ ਮਨ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ।
ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਨ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਯਤਨ ਕਰੋ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਸੁਨ ਬਿਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਠਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹੋ ਮੁਖ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਮੁਖੋਂ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕੀਏ, ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸ਼ੈ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਨ ਕੋ ਹਮ ਠਹਿਰਾਵੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਮੁਕਤ ਦਾ ਪਾਵੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤਬ ਜਤਨ ਬਖਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਯਤਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਮਨ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਯਤਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਕੋ ਹੈ ਤੁਰੰਗ ਇਹ ਪ੍ਰਾਨਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਨ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਇਨ ਤੇ ਚਪਲ ਹੋਤ ਨਹਿ ਥਿਰੈ। ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਪਵੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮਨ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਚਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਥਮ ਤਉ ਅੰਤਰ ਬਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਥਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਰ ਉਥਤ ਊਪਰ ਕੋ ਆਵੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਾਹ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਠਤ ਸਮੇਂ ਮਨ ਕੋ ਚਪਲਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਪ੍ਰਾਣ ਟਿਕਾਵੋ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ। ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਜਈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਦਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਹਰ ਸਾਹ ਕਵੇਂਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਓ। ਮਨ ਕੋ ਨਾਸ਼ ਰੀਤ ਇਸ ਪਾਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮਰੈ ਧਾਤ ਮਰ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਮਨ ਮੋਏ ਕੈਸੇ ਹਰ ਪਾਏ। ਯਤਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਮਨ ਮਰੈ ਧਾਤ ਮਰ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਮਨ ਮੋਏ ਕੈਸੇ ਹਰ ਪਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਲ ਜਗਤ ਕੋ ਮਿਥਿਆ ਮਾਨੋ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਜੁਗਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾ ਨਿੰਦ ਪਛਾਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਖਦਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੈ ਮਿੱਥਿਆ, ਝੂਠਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਰੇਤ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੇਤ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਚਮਕਦੀਆਂ,
ਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਿਰਨ ਪਿਆਸਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਹ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਦਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਨੰਦ ਪਛਾਨੋ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ ਰੇਤਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਹਿਰਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਵਧਣਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਪਾਵੇਗਾ ਤਿਉਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ। ਅਕਲ ਪਦਾਰਥ ਝੂਠੇ ਜਾਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਇਹ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਕਬਹੂ ਹੋਤ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਮਨ ਵਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮਨ ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਦਾਰਥ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੀ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਫੜਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੱਥ ਪਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਨਿਰਣੈ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰੀਜੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ। ਤਨ ਇੰਦਰੈ ਤੇ ਪਰੇ ਲਖੀਜੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤਨ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਕਰ ਉਚਿਤ ਜਾਣਬੇ ਆਹ। ਹਾਂ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ। ਇੰਦਰੈ ਥੂਲ ਨ ਤਿਸ ਕੋ ਲਹ। ਜਿਹੜੇ ਸਥੂਲ ਇੰਦਰੇ ਹਨ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਵੇਦਾਂਤ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਨ ਹੋਏ ਸਖਿਆਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਫਿਰ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੈ ਹੋਏ ਵਾਸ਼ਨ ਮਨਹਿ ਵਿਨਾਸ਼। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸ਼ੈ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਤੀਰਥ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਫਿਰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਆਪਸ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜੋ ਧਾਰੈ ਪਾਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਆਪਸ ਮਾਹੀ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜੋ ਧਾਰੈ ਪਾਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।